السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لائی ہوں نیو ناول جس کا نام ہے راہ یار۔ ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ یہ تحریر کیا ہے فضا اقبال نے۔ تو چلیے آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ دونوں کھڑکی کے بالکل سامنے موجود صوفے پر دراز تھے۔ دونوں سنگل صوفے ساتھ ساتھ رکھے ہوئے تھے۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا دونوں کی زلفوں کی دیوانی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ تو بار بار ان کے بالوں کی بکھر رہی تھی۔ براؤن آنکھوں والی اب تنگ آنے لگی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے بالوں کو کان کے پیچھے کرتی اور کبھی اپنے رسالے کو گرنے سے بچاتے ہوئے مضبوطی سے تھامتی، پھر ناول کو اونچی آواز میں پڑھنے لگتی، جبکہ نیلی آنکھوں والی بیزاری کے ساتھ اپنے زلفوں کو پیچھے کرتی تو کبھی پڑھنے والوں کی طرف دیکھتی۔ اور پھر عربیہ نے ارحان کے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ براؤن آنکھوں والی لڑکی نے خوش دلی سے ناول کا اختتام سنایا۔ یار زونی، یہ کیسا بورنگ سا اینڈ ہوا۔ ہیرو نے ہیروئن کو منا لیا اور پھر وہ ان سے خوشی رہنے لگے۔ بسما نے منہ بناتے ہوئے کہا، بسمو، اور تجھے کس طرح کا اختتام چاہیے؟ اتنا اچھا تو ہوا ہے پانی کے اختتام پر دونوں مل گئے۔ نہیں، یہ بھلا بھی کوئی محبت کی داستان، اور محبت کی داستان تو وہ ہوتی ہے جہاں کہانی ادھوری رہ جاتی ہے اور محبت کامل ہو جاتی ہے، جہاں دو محبوب جدا ہو کر بھی ہمیشہ کے لیے ایک ہو جاتے ہیں، جہاں ان کا عشق ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور یہ عشق امر کیسے ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ جب دو محبوب اس فانی دنیا میں نہیں مل پاتے، سچے جذبات ہونے کے باوجود بھی ان کی قسمت میں جدائی لکھ دی جاتی ہے، اور وہ قسمت کے فیصلے کو مانتے ہوئے اپنی حدود کی پیروی کرتے ہوئے اپنے قدم گناہوں سے روک لیتے ہیں، محض اس آس پاس کی وہ حقیقی دنیا میں ایک دوسرے کو پا لیں گے، مگر اس دنیا میں بھی تو ساتھ رہ کر اگلی دنیا میں پھر سے ملنے کی آرزو کی جا سکتی ہے نا؟ ہاں زنی، مگر جو مزہ جدائی میں ہے نا، وہ اصل میں کہاں؟ توبہ لڑکی، تم بھی نا بہت عجیب ہو۔ تمہیں پتہ ہے اگر مجھے کبھی محبت ہوئی نا تو میں تو ایسے ہی اینڈنگ چاہوں گی اپنی محبت۔ کہتے ساتھ ہی اس نے ہوا میں کہکا بلند کیا، کتنا مزہ آتا ہوگا نہ یوں دکھی دکھی رہنا اور محبوب کا سوچتے رہنا۔ استغفراللہ، اللہ پاک تمہارے حال پر رحم کرے۔ پاگل لڑکی، پتہ نہیں بیچارہ حنان کے کیا ہوگا۔ وہی ہوگا جو بسما کی چاہ ہوگا۔ بسما میز پر سے کپ اٹھاتے ہوئے بولی، اللہ نہ کرے وہ سب ہو۔ زنیرہ نے فکر مندی کے تاثرات لیے کہا۔ فرزانہ بیگم کی مسئلے پر بیٹھی ہاتھ اٹھائے دعا کرنے میں مشغول تھی، جب اس نے پیچھے سے انہیں اپنے بازو کے گھیرے میں لیتے سلام کیا۔ فرزانہ بیگم نے ہاتھ اٹھائے رکھتے ہوئے ہلکی سی گردن گھما کر اس کے ماتھے کو چوما۔ حنان نے سوالیہ نگاہوں سے ماں کو دیکھا۔ فرزانہ بیگم نے آبرو جھکا کر پوچھا، کیا آپ نے وہ مانگا جو میں نے کہا تھا؟ ان کے چہرے کے تاثرات اچانک سے بدلے۔ ایک ماں اپنی بیٹی کی موت کی دعا کیسے کر سکتی ہے؟ موت کی نہیں ماں، شہادت کی۔ شہید تو کبھی نہیں مرتا، بلکہ وہ اپنے رب کے ہاتھ سے رزق پا رہا ہوتا ہے۔ اس نے ان کے سر پر بوسہ دیا۔ ماں، آپ نہ صحابہ کے قصے صحابہ کی جنگوں کے قصے پڑھا کریں، پھر آپ کہیں گی میرے 10 بیٹے بھی ہوتے تو میں دعا کرتی وہ شہادت کی موت پائیں، 10 ہوتے تو شاید دعا کر لیتی، مگر تم ہماری نسل کو جاری رکھنے کی وعد امید ہو، تمہارے نام کو زندہ رکھنے کی وعد کرن۔ اس نے پیار سے اپنی ماں کے چہرے کو ہاتھ کے پیالے میں لیتے پیار کیا۔ ماں، نام انسانوں سے تھوڑی نہ زندہ رہتے ہیں، یہ تو اعمال کے آب حیات سے تا قیامت زندہ رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب کوئی ہمارے بزرگوں کی قربانیاں یاد کرے تو ان میں کہیں ہمارا بھی ذکر کہ ہماری نسل نے ان کے تحفوں کو اپنے خون سے سراب کیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی سوچ پر مسکرا دے اور دل میں رضا ظاہر کر دی اپنے رب کے حضور اس کی خواہش کی تکمیل کے لیے۔ وہ لان میں پودوں کو پانی دینے میں مصروف تھے جب وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ سنا ہے تم ہماری کہانی کی سیڈ اینڈنگ چاہتی ہو؟ وہ اس کی آواز کانوں میں پڑتے ہی پلٹی، چہرے پر خوشی، لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک نے بچیرا کر لیا۔ تم کب آئے؟ اس نے خوشی سے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، بس یہی کوئی 1 گھنٹہ پہلے۔ وہ جو خوشی سے چمک رہے تھے، کچھ یاد آنے پر فوراً اسے سنجیدہ ہو گئی۔ اچھا اچھا، حنان نے اس کی نقل اتارتے کہا، یہ اچھا کیا ہوتا ہے؟ وہ پانی کا پائپ وہیں پر رکھ کر کرسی کی جانب بڑھ گئی۔ یار، یہ اچانک تمہارے موڈ کو کیا ہو گیا؟ ابھی چند سیکنڈ پہلے کی خوشی کی جگہ اتنے غصے نے کیوں لے لی؟ کیونکہ میں ابھی تک بھولی نہیں ہوں کپتان صاحب، لاسٹ ٹائم آپ مل کر نہیں گئے تھے تو اب کیسے آنا ہوا؟ وہ اس کے چپے پر مسکرا دیا۔ یار، اتنے ارجنٹ بلایا تھا کہ تمہیں اللہ حافظ کہنا ہی نہیں سکا۔ ناراضگی
हिंदू बरकरार रही तो इसने कान पकड़ लिए। अच्छा भाई, आइंदा के लिए ख्याल रखूंगा। ठीक है, वैसे एक नसीहत है कैप्टन साहब, कुछ भी हो जाए खुदा हाफिज हमेशा जज्बात से भरा होना चाहिए। पूछिए क्यों? इसने दिलचस्पी से पूछा। क्यों? क्योंकि ये लम्हा आखिरी याद की तरह पीछे रह जाने वालों के दिलों में हमेशा के लिए घर कर जाता है। क्योंकि ये लम्हा घर कर जाती है। इसकी बात में सर ला दे ये लड़की और इसके फलसफे में पता नहीं शादी के बाद हमारा क्या होने वाला है। वो सिर्फ ये सोच ही सका। जुनैरा दरमियान में मौजूद गोल मेज पर चाय के कप में रखने के पर बैठी। हन्नान, तुमने क्या सोचा? इसके सवाल ने बिस्मा और हन्नान दोनों को भी हैरान कर दिया। किस बारे में? यही कि हैप्पी एंडिंग चाहिए अपनी स्टोरी की या बिस्मा? जुनैरा ने आंख दबाती कहा। तो यहाँ बिस्मा की मोहब्बत हो और अख्ताम अच्छा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसके जवाब पर बिस्मा जुनैरा को जिताती नजरों के साथ देखती मुस्कुरा दी। इन तीनों की बातें ऐसे ही थी। घर वाले सुनते ही इनको अक्सर लगता है कि कहीं कोई ड्रामा या नावल के प्लॉट की बात हो रही है। क्यों ना कि जुनैरा को नावल रीडिंग बहुत पसंद थी। वो नावल रीड करती थी और बिस्मा सुनती थी। हमारा स्कूल कैसा जा रहा है? जुनान ने चाय का कप लबों से लगाते बिस्मा से सवाल किया। बिस्मा अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी थी और अभी इसने अपनी जॉब के साथ साथ ऐसे बच्चों के लिए स्कूल खोला था जिन्हें छोटी सी उम्र से ही अपनी पढ़ाई को तर्क करके काम शुरू कर दिया था। इसने इन बच्चों के लिए अमीर कर दिया दिलाने की कोशिश की। तो इन बच्चों को कॉपी किताबें देने के साथ महाना तनख्वाह भी देती थी जिनसे इनका गुजर बसर हो सके और इनके घर वाले इन्हें पढ़ाई से ना रोकें। ये स्कूल बिस्मा, इसके दोस्तों और ऐसे अफराद ने मिलकर खोला था जो सदका दिल से अपने वतन के लिए कुछ करने का जज्बा रखते थे। बहुत अच्छा जा रहा है। इस महीने तो तलबा की तादाद में भी इजाफा हुआ है माशाल्लाह। अगर कोई भी मसला हो तो बताना। हनान क्लास में पुख्तगी महसूस करते हुए मुस्कुरा दी। वो दोनों साइंस मंदिर पर मौजूद थे। ठंडा पानी और फ्रेगली खेत अंदर तक खुशगवार एहसास भर रहे थे। दोनों मुनासिब फासला रखते हुए चल रहे थे। तुम्हें पता है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? फिर भी तुम्हें डर नहीं लगता मुझे अपने हमसफर बनाने में? पता नहीं, लगता है शायद बहुत ज़्यादा लगता है। ये तो सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश है, मगर असल अख्तियार तो अल्लाह के पास है। और अगर अल्लाह की मंशा भी हमारी ख्वाहिश का पूरा ना होना हुई। नान ने इसके चेहरे का जानब देखते सवाल किया। तो इसके चेहरे के उतार चढ़ाव बखूबी देख रहा था। तो ये कि मौत को सबको आनी है, तो फिर शहादत क्यों नहीं? हाँ, बस ये दुआ है कि मेरी मौत से पहले तुम्हें शहादत नसीब ना हो। बिस्मा ने आंख दबाते इसे छेड़ा। यह तुम औरतों का ये फलसफा भी बड़ा अजीब है। मतलब शोर से पहले चले जाओ और बेचारे को इस दुनिया के रहमो करम पर अकेला छोड़ जाओ। अनान ने माहौल की संगीनी को कम करने की कोशिश की। अकेला कहाँ होता हूँ, जब चाहे अपने साथी ले आए, वो भी ब्रांड न्यू। बिस्मा ने यह जुमला काफी हल्के मूड में कहा था, मगर कुछ देर पहले की गई बातें के लहजे के दर्द को छुपा ना सकी थी। अनान इसके सामने आकर रुकी। मगर मैं तुम्हें रुखसत होता तो इन्हें देख सकता बिस्मा। इसलिए इसलिए कभी भी मुझसे पहले जाने की कोशिश हरगिज़ मत करना। वो जो अभी मिले भी नहीं थे, इन्हीं जुदाई का दुख पहले ही सही जलाने लगा था। बिस्मा हंस दी। वाह, क्या कोई कह सकता है हमारे सामने खड़े होकर ये सब कहने वाले कैप्टन हनान और इरशाद हैं? क्योंकि हम ऑर्डिनेट फोर्सेस वालों के पास दिल नहीं होता। और इसकी बात को बुरा मना गया था। जब भी इसने मुंह बनाती कहा और बिस्मा ना चाहते हुए भी खुद को कहकर लगाने से बाज न रख सकी। आज इन दोनों का साथ के साथ निकाह कर दिया गया था क्योंकि इसको काफ़ी अरसे के बाद इतनी लंबी छुट्टी मिली थी। और फिर हनान भी इस बार निकाह किए बगैर वापस नहीं जाना चाहता था। तुम तो निकाह के बाद काफ़ी खूबसूरत लग रही है, इसने बिस्मा को छेड़ने की नीयत से कहा। अपने बारे में क्या ख्याल है कैप्टन साहब? मानो तो आज निकाह के दिन भी आपको कोई खास रूप नहीं आया। हनान का तेरा निशान पर लगा था। अपना दुपट्टा ठीक करते तड़क कर जवाब दिया। देख लो, ये तो फिर तुम्हारी मोहब्बत की बात है। इसने बिस्मा की खूबसूरती इस कान में सरगोशी के अंदर था। मेरी मोहब्बत का असर देखो, तुम कितनी हसीन लग रही हो, जबकि मुझ पर तो कोई खास रूप ही नहीं आया। बिस्मा ने सर झुका लिया। कहीं तुम्हारी मोहब्बत भी तो मेड इन चाइना नहीं है? इसके कहने के साथ ही बिस्मा ने फौरन सर उठाकर इसे घूरी से नवाजा। कैप्टन साहब, 2 मिनट नहीं लगेंगे आपकी मेड इन चाइना का पता देने में। लिहाजा जैसे मैं आज अच्छी दुल्हनों की तरह पेश आ रही हूँ, आप भी अच्छे शोरों की तरह रहने की कोशिश करें। वो इसकी बात पर हंस दिया और फिर इसका हाथ थाम कर चलने लगा। अच्छा ये बताओ, अगर तुमसे पूछा जाए कि शहीद होने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या होगी? तो बिस्मा ने अपना अंदाज देखने के लिए इसे सवाल किया। तो मैं एक आखिरी बार तुम्हें और अपनी माँ सामने देखना चाहूंगी। इसने बिस्मा के माथे पर अपनी मोहब्बत की मेहर दर्ज करते कहा। तो बिस्मा मुस्कुरा दी। उसने ठीक सोचा था। वो जानती थी वो कुछ ऐसा ही कहेगा। पता है बिस्मा, कभी कभी मुझे इनका फलसफा रिश्क आता है कि शहादत नसीब
دونوں شاہدوں کی حفاظت میں آتے ہوں گے۔ حنان نے دور آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھتے کہا تو بسما اچانک گڑبڑا گئی۔ توبہ کرے کیپٹن صاحب، آپ کی خواہش تک تو ٹھیک تھا، مگر مجھے تو مت اس میں شامل کریں۔ کیوں نہ کروں؟ جن سے آپ پیار کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ان کا اختتام عمدہ ہو، مگر پھر بھی مجھے ڈر لگتا ہے اتنا جگر آرمی آفیسر سے نہیں ہو سکتا ہے جو اپنی موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اپنے ملک کی خاطر میدانوں میں کود جاتے ہیں۔ بسما نے حنان کے کندھے پر سر رکھتے کہا، مجھے ایسے کام سے بہت ڈر لگتا ہے حنان، جس میں آپ خود کو اپنی موت کی طرف بڑھتا دیکھ رہے ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہوں کہ بس اب آپ اپنا پیاروں کو الوداع کہنے کا وقت آ چکا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہے میرے پاس تمہارے لیے شادی کا تحفہ ہے۔ ہاں، شادی کا تحفہ؟ پہلے نکاح کا تو دے دیں۔ ارے دے دوں، یہ تو دیا۔ بسما حیران ہوگی، کیا ہو گیا کیپٹن صاحب، میرے منہ پر ہی مکر رہے ہیں؟ کب دیا تحفہ؟ مس حنان، اب آپ ایسا کہہ کر میری انسلٹ تو نہ کریں نا۔ حنان کا اشارہ اپنی طرف تھا، وہ خود کی موجودگی کو اس تحفہ گردان کر رہا تھا، جبکہ بسما اس کی اس خوشی فہمی پر اچھے طریقے سے پانی پھیر چکی تھی۔ اچھا بتائیں، کیا پلان ہے؟ کیا پلان یہ کہ شادی کے بعد میں اور میری مسز گھومنے کے لیے ترکی جائیں گے۔ آپ کو آیا صوفیہ سیکھنے کے شوق ہے نا، تو بس آپ کے یہ کیپٹن صاحب آپ کی ریکارڈ ضرور پوری کریں گے۔ بسما مسکرا دی، الحمدللہ الحمدللہ حنان، اللہ کے فیصلہ کتنا بہترین ہوتا ہے نا۔ دیکھ اس نے کیسا ہم دونوں کو ایک دوسرے کا ہمسفر بنا دیا۔ حنان خاموشی سے اسے سنتا رہا۔ حنان، اگر میں کبھی آیا صوفیہ نہ جا سکی تو آپ ضرور جائیے گا اور محسوس کیجیے گا اللہ پاک کی قدرت کو کہ کیسے اس نے یہودیوں کی عبادت گاہوں کو اپنے ذکر سے بات کروا دیا۔ تم کیوں نہیں جا سکتی؟ ہم تو ضرور جائیں گے انشاءاللہ۔ بسما نے اس بات پر سر ہلانے سے پاک کیا۔ اس کا یہ نیا کام شروع کیا 2 ماہ ہو گئے تھے۔ پہلے وہ صرف اپنے گھر میں آس پاس بچوں کو پڑھا دیتی، مگر اب کچھ ماہ پہلے اس نے اس کے دوستوں سے مل کر چند کمروں پر مشتمل اسکول بنایا، جس میں وہ سبھی کسی نہ کسی طریقے سے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کوئی فنڈز فراہم کر رہا تھا تو کوئی اپنے وقت میں سے کچھ وقت نکال کر ان پھولوں کو اپنے عمل سے سیراب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تب اپنے وارڈ سے بسما کو اسکول کے ہیڈ بنایا تھا، تو نہ صرف اسکول کے اندرونی معاملات کے لیے ہیڈ تھی، بلکہ اسکول کے سوسائٹی کے معاملات بھی وہی دیکھ رہی تھی۔ یہی بات اس کے گھر والوں کو کافی پریشان کر رہی تھی کہ ان کے خیال میں ملک کے حالات کے پیش نظر سب کو اپنے کام سے ہی غرض رکھنی چاہیے۔ اور اس کی ایک وجہ بھی تھی، جب بسما نے اسکول شروع کیا تھا تب تو اتنے بچوں نے ایڈمیشن نہیں لیا تھا، مگر اب بسما اور اس کی ٹیم نے کافی لوگوں کو پسماند سوچ کر بدل دیا تھا، انہیں ایک روشن راہ دکھانے کا سبب بن رہے تھے۔ اور یہی بات وہاں کے سیاسی لیڈروں کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ جو لوگ آج سے پہلے ان کی جوتیاں سیدھی کرتے نہیں تھکتے تھے، اب ان میں سے ایک نئی رمق جاگنے کی کوشش جا رہی تھی۔ انہیں اس قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے حقوق سے متعلق سوال کر سکیں۔ یہی خوف تھا جس نے انہیں بسما کے در پر حاضری دینے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ ابھی تک تو وہ وہاں کا سیاسی سردار صرف اس کے گھر آ کر اس کے بڑوں سے بات کرنے کے ذریعے اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایسے لوگوں سے کچھ بھی بعید نہیں کس وقت بھی کیا کر جائیں۔ اس کے گھر سب سے بڑے اسے سمجھانے کی کوشش کر چکے تھے، اور لڑکی ذات ہے، اسے قدم زیادہ سوچ سمجھ کر اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ سارے لوگوں میں صرف تمہیں ہی کیوں پڑی ہے؟ ان لوگوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کی کیا فائدہ ہے؟ ایسے کام کرنے کا جس میں انسان کی ضمانت نہ ہو۔ یہ سب اس کے ارد گرد والوں کی سوچ تھی، جو نہ کسی طرح سے بسما کی بھی ایسی سوچ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ان سب باتوں کا جواب کچھ نہ اس طرح دیتی تھی، میرے ساتھ جو ہونا ہے وہ میری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے، اس لیے میں کچھ بھی کر لوں، میں اس نقصان سے نہیں بچ سکتی۔ اتنی ساری مخلوق میں سے اس نے مجھے ہی ایسی سوچ دی تو کیوں نہ میں اس کی زکات ادا کروں؟ اگر ہم سب یوں ہی موت کے خوف سے ڈر کر بیٹھ جائیں گے تو کیا ہم اپنے ملک کو سنبھال سکیں گے؟ کل آپ کو ہم اپنے شہید کو کیا جواب دیں گے؟ یہ سب بسما کے دلائل تھے جو سن کر اس کے گھر والے ہر بار چپ کر جایا کرتے۔ ہاں، یوں کہنا بہتر ہوگا کہ کوئی جواب نہ بن پانے پر انہیں خاموش ہونا پڑتا۔ حنان نے اسے ان سب پر کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ بسما نے بھی آج تک اس کے خوابوں کی تکمیل میں رکاوٹ نہیں ڈالی تھی۔ وہ دونوں کبھی بھی ایک دوسرے کے خوابوں پر خواہش پر سوال نہیں کرتے تھے۔ ایک زنیرہ تھی جو ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتی رہتی تھی، وہ کہیں نہ کہیں اس کے حوصلہ بڑھتے باتوں نے اسے بھی دگ کرنے نہیں دیا تھا۔ وہ لان میں چکر کاٹ رہی تھی جب اسے کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ وہ اس وقت ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کر رہی تھی، ہر کسی کا نمبر اس کے موبائل میں سیو نہیں ہوتا تھا۔ بہت سے کلائنٹ ایسے تھے جو کمپنی سے اس کا نمبر لے کر اسے ڈائریکٹ کال کر لیتے تھے۔ یہی سب سوچتے اس نے کال اٹھا لی تو پھر آپ نہیں مانیں گی بی بی، دوسری طرف سے کیا کیا گیا مطالبہ سن کر ہی وہ سمجھ چکی تھی کہ کال کس مقصد کے لیے کی گئی۔ نہیں، اس لیے لہجہ سخت کرتے دو ٹوک جواب دیا، اب آگے کے نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ میں نے تو انسانیت کے ناطے سمجھانے کی کوشش کی تھی، پر جب آپ خود ہی خود کی دشمن ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جی مہربانی آپ کی، ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوتا ہے۔
आगे आप खुद समझदार हैं। बीबी ना जाने कितने ही ऐसे सबक पढ़ाने वालों को हम जन्नत का सर दिलवा जा चुके हैं, बस आपको इतनी जल्दी दुनिया से कुछ करते हुए नहीं देखना चाहते थे। बिस्मा ने काल कट दी। वो मोबाइल अपनी शर्ट की जेब में डालते हुए पलटी तो हनान इसके इंतजार में खड़ा था। वो इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दी और फिर लॉन में पड़ी कुर्सी की जाने बढ़ गई। तुम कब आए? आने से पहले बताया भी नहीं। पहले क्या बताया कर आता हूँ जो आज ऐसा सवाल पूछने पहले की बात और थी। अब तुम इसके घर के दामाद होकर कोई एहतमाम करना तो बनता है ना। बिस्मा आंख दबाते बोली तो वो आंस दिया। तुम तो पीछे नाटने का फैसला किया है। नानी इसकी आंखों में देखते सवाल कर हम नजरें हाथ में पकड़े फूल पर थी। और अगर इन्होंने सच में कुछ उल्टा कह दिया तो खौफ ज्यादा तो वो खुद भी था इसे खोने के डर से। मगर इसकी तकलीफ बदले जो इनाम मिलने की तवक्को थी वो इसके लहजों को परसकून बनाया। तो जो मेरी किस्मत में डर नहीं लग रहा। अनान साहब एक कैप्टन की बीवी को डरना देव नहीं देता क्या? देव देता है क्या? अब की बार इसने आंखों में शरारत लिए इसकी तरफ देखते हुए कहा। इसके यूं जवाब देने पर वो एक बार फिर हंस दिया। इसने फूलों के साथ खेलते इसे दोनों हाथों को थामा। तुम्हें पता है तुम वैसे बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने अपनी शरीक याद की ख्वाहिश की थी। कैप्टन साहब अब सरहद पर खड़े होकर अपने हथियार उतार रहे हैं। खबरदार दूसरे मुल्क की फौज ने देख लिया तो कैसे मुकाबला करेंगे? आप परेशान न हो, जहाँ न जा। वो मुल्क भी हमारा है और इसकी फौजें भी। हनान ने इसकी आंख मारते कहा। तुम दोनों अभी तक यहीं बैठे हो? तुम तो बिस्मा को बाहर लेकर जाकर आने वाले थे। नसीम बेगम ने पीछे से आते कहा तो वो दोनों हंस दिए। कहा था ना अपनी ही फौज है। बिस्मा ने इसके सर के इशारे से सराहा। जी जी मान गए आप तो। वो दोनों इस वक्त एक शानदार से रेस्टोरेंट में करने आए थे। मैंने इसकी चेयर पीछे खींची, इसे बैठने का इशारा किया। इसके बैठने के बाद वो मेज की दूसरी तरफ आया और अपनी कुर्सी पर बैठ गया। इन्होंने बालकनी पर मौजूद टेबल रेज पार करवाई थी। जिसमें इस वक्त जामुनी रंग की फ्रॉक जिस पर सिल्वर रंग की कढ़ाई की हुई थी जेब तन की हुई थी। साइड की मांग निकालकर दोनों तरफ थोड़े से बालों की गुटिया की हुई थी। इस हुलिया में वो बिल्कुल नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। और ये गुड़िया कितने नाजुक थी यह सिर्फ हनान ही जानता था। वो दोनों कुनिया टेबल पर रख के और हाथों को आपस में मिलाए इस पर चारा अटकाए सामने के मंजर से लुत्फ अंदोज हो रही थी, जहाँ पर बहुत सारे फूल अपने रंगों से माहौल को रंगीन बना रहे थे। हनान ऑर्डर देकर अब इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। जानती हूँ आज मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने के लिए लाया हूँ। कोई दुखी बातें नहीं होंगी। इसका इशारा अपनी बातों की तरफ था जो हर वक्त करता था, फिर चाहे वो शॉपिंग पर साथ आए हो या आउटिंग के लिए। वो बातें हमेशा शादत की होती थी। बिस्मा कभी इसकी बात से तंग नहीं आती थी। वो हमेशा इसकी सुनती थी, फिर चाहे पहले दुखी हो या खुश। और अच्छा बात क्या है? अच्छी बात वो जो तुम करोगी और मैं सुनूंगा। बिस्मा हंस दी। ये तुम ऐसे क्यों भी कर रहे हो जैसे मैं आज पहली बार तुम्हारे साथ यूं बाहर आई हूँ? पहली बार तो नहीं, पता नहीं क्यों दिल के यूं तुम्हारे साथ बाहर आऊँ और तुम्हें सुनाऊँ। हमेशा मैं ही सुनाता रहता हूँ ना। वो किसी ट्रांसफर में बोली। क्या तुम्हें लगता है फिर हम भी अपनी जिंदगी खुशहाल में एक साथ देखेंगे? नान खामोश रहा और हल्का सा मुस्कुरा रहे। देखो मुझे भी ऐसा नहीं लगता। सुषमा पहली बार अपनी खौफ जुबान पर लेकर आई थी और उसने कैसे अपने खौफ को बयान किया था ये वही जानती थी। दोनों की नजरें नीचे ही थी। दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि इस नजर चाहकर सामने वाले की आंखें पढ़ सके और तकलीफ को महसूस कर सके। दोनों ही अपनी जगह तकलीफ में थे। बिस्मा तुम्हें पता है मैं अब तक जाने कितने ही मिशन के लिए और बिला खौफ व खतर लड़ा हूँ। एक पल को भी कभी दिल में अपनी जान को लेकर खौफ जता नहीं हुआ। मगर जब जब तुम्हारा ख्याल आता है तो डर जाता हूँ, तुम्हें खोने के खौफ से। पता है माँ कहती है मैं बहुत बहादुर हूँ जो अपनी शहादत की दुआ खुद करवाता हूँ। मगर पता है बिस्मा मैं शहादत तुम्हारे बिछड़ जाने से पहले चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे और माँ का ख्याल आते ही कमजोर पड़ जाता हूँ। दोनों की आंखों में पानी भर आया था। अब इसके हाथ थामने में बिस्मा ने पहल की थी। देखो एक बात तो सबको बिछड़ना है ना, फिर कभी ना बिछड़ने के लिए चलो आज एक दूसरे से वादा करते हैं। दोनों में से जिसको भी जुदाई बर्दाश्त करनी होगी वो मजबूत बनकर बर्दाश्त करेगा, खुद को टूटने नहीं देगा और याद रखेगा कि वो हम दोनों से ज्यादा हम पर इस वक्त तन का कर्ज है जिसको चुकाने के लिए वो अपनी आखिरी सांस तक मेहनत करेंगे। अनान ने इसकी बात सुनकर सर इस बात में हिला दिया। वैसे जरूरी तो नहीं ना कैप्टन हर बार अंदेशा सच साबित हो। बिस्मिल ने अपने लहजे में फिक्रमंदी और खौफ मुझे खाओ तो हंस दिया। वो हंसता देखकर बिस्मा भी हंस दी। इसी दौरान बहरा भी खाना ले आया और सर्व करने लगा। पता नहीं शादी के बाद मेरा क्या होगा। अगर तुम्हारी अच्छी बातें यही है तो बिस्मा ने इसे छेड़ते कहा। क्या मैं करता दूं?
आप तो अभी से भुलक्कड़ हो गई हैं मिस, जबकि अभी तो मेरे मासूम जानबाज ने आपको तंग भी नहीं किया। बिस्म बिस्मा ने खुद को पब्लिश करने से रोकने के लिए जूस का गिलास लबों को लगा लिया। चंद सेकंड लगे थे तो इस खुद को कंपोज करने में। जी, इन जानबाजों के कमांडर और वालिद माजिद कम है नाक पर दम करने के लिए। बिस्मा की बात पर हनान का कहका जान रहा था। वो देख चुका था कैसे इसने खुद को कंपोज करते हिसाब बराबर किया था। इसकी यही बातें थी जो हनान को इसका निर्वेद करती थी। हनान बिस्मा को इसका घर ड्रॉप करने के बाद अपने घर लौटा था। इसने अपने बाजू से घड़ी उतार कर साइड में पर रखी और तकिया सीधा करते लेट गया था। वो अभी तक बिस्मा की कई और बात सोच रहा था। इन्हें सोचे ने कितने ही अरसे के बाद आज माजी की याद दिलाई थी। और एतवार की तरह आज घूमने निकले थे और बिस्मा के वालिद इनकी हर हफ्ते के ही तफरीह के लिए ले जाते थे। आज वो इनको भी PIF म्यूजिक लेकर आए थे। वो दोनों बच्चे भागते हुए मौसमी पहाड़ी की जानिब बढ़ते जिसको रस्सी के जरिए सर करना था। वो दोनों बच्चे इस पहाड़ी को सर करने में ऐसे मगन थे जैसे सच्चे दुश्मन ने ललकार दिया हो। अब वो इस पहाड़ी के पास अपने दुश्मन को जवाब देने जा रहे थे। इन सब के बाद म्यूजियम अंदरूनी की जानिब चल दी है। दोनों बच्चों की आंखें वहाँ मौजूद चीज़ों को देखकर चमक रही थी। उनकी आंखें उनके वलवले और हिबल वतनी की अक्कासी कर रही थी। हनान ने गिलास के अंदर मौजूद शहद की चीज को देखते कहा, हनान, एक दिन तुम्हें भी तुम्हारा वतन ऐसे ही पुकारेगा और तुम भी हीरोज की तरह पीछे नहीं हटोगे। इसने ये बात सिर्फ खुद को बाबरा करवानी चाहिए, मगर बिस्मा भी सुन चुकी थी। जब भी वो उसकी तरफ बढ़ी और अपने आप की पिष्ट इसके सामने करके ऐड किया, हम दोनों ऐड करते हैं, हम कभी भी अपने वतन के लिए कुर्बानी देने से दरेक नहीं करेंगे। बिस्मा के कहते ही हनान ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए शब्द दोहराया, और हम बड़े होकर अपने ही लोगों की मदद करेंगे। ये जुमला दोहराते ही दोनों ने एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखा, गोया इस वादे पर मुबारकबाद दे रहे हों। मारी याद आ गई, मुस्कुरा दिया। यही तो वादा किया था तुम लोगों ने। फिर अब तुम में से कोई भी कैसे कमजोर पड़ सकता है। ऐसे सब बातें सोचते ही वो नींद के वादी में उतर चुका था। बिस्मा के स्कूल में बच्चों के पेपर चल रहे थे। आज सिर्फ सेक्शन का ही पेपर था एक सेक्शन का ही पेपर था, इसलिए सब बाकी सारा स्टाफ छुट्टी पर था। सिर्फ बिस्मा और इसकी एक कोलीगी ऑन ड्यूटी थी। बच्चों को एक कमरे में बैठा कर वो पेपर शुरू करवा चुकी थी। घने जंगल में हर सू अंधेरा था। जिधर नजर पड़ती बस घना जंगल दिखाई पड़ता। इसी दौरान एक जगह से रोशनी अंधेरों को चीरते हुए दाखिल होने लगी, जैसे रात झट गई हो और सूरज ने अपना काम संभाल लिया हो। रोशनी के अंदर दाखिल होते ही इसकी नजर पास बहती नहर पर पड़ी और वो हैरान हो गया। इसका पानी इस कदम कैसे शफाफ हो सकता है। अभी वो इसी कश्मकश में था कि इसे नहर के दूसरे किनारे कोई खड़ा नजर आया। वह एक औरत थी जो सफेद लिबास में थी। वह लिबास भी ऐसा कि गोया हाथ लगाने से मैला हो जाए। वो किसी ट्रांसफर में चलता हुआ इसकी जानिब बढ़ रहा था। जैसे ही इसने इसके कंधे पर हाथ रखा, वो पलटी और हाथ रखने वाले हैरान रह गया। वह इस चेहरे से वाकिफ था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें तो सफेद रंग से खौफ आता था ना, फिर क्यों पहना हुआ इसे? मेरा घर यही तो है। नहीं, ये सफेद रंग का तो बहुत प्यारा है। तुमने ही तो दिया था तुम्हारी तरफ से आखिरी तोहफा। मैं तुम्हें ऐसा तोहफा क्यों दूंगा भला? क्योंकि मुझे कोई और रंग पहनने की इजाजत जो नहीं थी। बाकी रंग इस फानी दुनिया के जो थे। वो नींद से अचानक बेदार होगा। इसने पिशानी को छुआ तो वो पैसे सुनने से बोर हो रही थी। वो जगह, वो उदासी, वो लड़की का ख्याल आते वह अपने बेड से उठा और चाबी उठाकर बाइक की जाने भागा। इस वक्त इसका दिल कर रहा था कि वो जल्द से बिस्मा के पास पहुंच जाए, एक बार इसको अपने सामने देख लो। वो ड्राइव करता यही सब सोच रहा था कि इस नामे इसका मोबाइल बजने लगा। राशन स्क्रीन पर नजर पड़ी तो सामने बिस्मा का नंबर जगमगा रहा था। हेलो बिस्मा, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, बस वो मुझे लगा मेरी रात वाली बातों से तुम दुखी ना हो, जब भी फ़ोन कर लिया। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ घर पर हो? नहीं, स्कूल में। ठीक है, मैं रास्ते में ही हूँ। अगर तुम्हें देर हो गई तो मैं तुम इंतज़ार कर लेना, और अगर वक्त ना हो। नान के सवालों से रील की कैफियत होने लगी तो इसने अल्लाह फिर कहकर कॉल काट दी। बस की कोलीग क्लास में टहलते हुए बच्चों की निगरानी कर रही। बीबी बीबी जी की बोलती फ्रांसिस के बाद की शादी को भागते हुए आया है। बशीर चाचा सब ठीक है ना? वह आस्ता से चलते हुए इनके पास आए। बशीर चाचा के चेहरे से घबराहट परेशानी वाज़ेह हो रही थी। उनका चेहरा देखकर समझ गई कि कोई परेशानी वाली बात है। बस इन्हें क्लासरूम लिए बाहर आ गई। क्या हुआ चाचा? उन्हें परेशान कर बीबी, वो आ रहे हैं, वो सब खत्म कर देंगे। चाचा कौन आ रहे हैं? वो क्या खत्म कर दें? बी जान, वो इन्होंने हुक्म दिया। उन्होंने अपने खास मुलाजिम को हुक्म देकर फौरन अपने बंदों को ले जाकर सब खत्म कर दें, आपको खत्म कर दें। और बीबी जान, वो कह रही रहती कि आपके साथ बच्चों को भी मार, ताकि आइंदा कोई हुक्म बदली न कर सके। इनकी आवाज़ कांप रही थी। बशीर बेगम के मलक के गांव के मलक के मालिक के पास काम करते थे। वही का मलक जो बिस्मा का स्कूल बंद करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुका था। बशीर ने जैसे ही इसकी बातें सुनी, वो बिस्मा को बताने पहुंच गया। वो अपने मलक के वफादारों की मदद करना चाहता था। आखिर वो पाकिस्तानी थे, वो कैसे अपने मुल्क के दुश्मन को हाथों अपने मुल्क का मुस्तकबिल बर्बाद होते देख सकते थे?
بی جان آپ یہاں سے چلی جائیں، ان بچوں کو ان کی حمایت سے بچا لیں۔ اور کافی گھبرائے ہوئے تھے جب ان کی بات سے لڑ کر ہٹ پاتے ہو رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں، اور آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ بشی چاچا کچھ نہ بولے تو اس نے پھر سے دہرایا، ٹھیک ہے نا چاچا، آپ نے کچھ نہیں سنا، جائیں پھر سے پہلے وہ سب یہاں آ جائیں۔ بی جان میں چاچا جائیں، وہ بس تھی۔ بشیر چاچا اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے چل دی اور اس نے پیچھے نپکارا۔ پھر چاچا نے شاپ نے اس پر بم پھاڑا تھا۔ کوئی اور موقع ہوتا اور کوئی لڑکی ہوتی تو وہ وہیں پر ڈیر جاتی، مگر وہ بسما تھی، کیپٹن حنان کی منکا، جس نے ہمیشہ ہاتھ پاؤں پھیلانے کے بجائے دماغ کو چلانا سیکھا تھا۔ وہ بشیر چاچا کے جاتے ہی کلاس میں آئی اور آتے ہی اپنی کلیگ کے پاس آئی۔ دیکھو نجمہ، ہینک نہیں کرنا اور میری بات کو غور سے سننا۔ نجمہ نے ہم سر ہلایا، تمہیں ابھی بچوں کے پیچھے والی سائڈ لے کر یہاں سے نکلنا ہوگا، اور یہاں سے نکلتے ہی بچوں کو بازار میں پھیلا دینا اور پھر وہ وہیں سے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ مگر ایسا کیوں بسما، سب ٹھیک تو ہے نا؟ نجمہ اس کی بات سن کر گھبرا گئی تھی۔ وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا، ابھی اتنا وقت نہیں ہے، جلدی سے دروازے کی کنڈی لگا۔ نجمہ اس کی ہدایت پر کنڈی لگانے بڑھ گئی تو بچوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے بچوں کو سارا حالات سے آگاہ کرنے کے بعد اس نے اور نجمہ کو بچوں کو کھڑکی سے گیلری میں پھلانکنے کو کہا، مگر پھر ننھے مستقبل ہماروں سے آخری بار بات کرنے کو دل چاہا تو انہوں نے روک لیا۔ میرے ننھے معصوم پھولوں، اپنی بسما آپی سے ایک وعدہ کرو گے؟ سب بچوں نے ایک زبان ہو کر حامی بھری۔ وعدہ کرو کہ کبھی نہیں بھولو گے کہ تم کون ہو، کبھی نہیں بھولیں گے کہ تم سب ایک مسلمان ہو، وعدہ کرو کبھی بھی وقت پڑنے پر اپنے ملک کو پیٹ نہیں دکھاؤ گے۔ اس خوف کی فضا سے وہ آزاد ہو کر اٹھ کے اس عزم کے ساتھ ایک دم یہ سارے اندھیرے دور کر دو گے، کبھی تجربات کے خوف سے ہمت نہیں ہارو گے، اپنے حصے کے دیے ضرور جلاؤ گے۔ اس کی آواز روندی ہوئی تھی، محسوس ہو رہا تھا بظاہر وہ پرسکون تھی، مگر دل چاہتا کو جینے کی خواہش کرے۔ یاد رکھے گا نا اپنی بسما آپی کو، باتوں کو اپنی بسما آپی کو۔ آخری سوال نے اسے کچھ توقف کے بعد کیا، ہم کبھی نہیں بھولیں گے بسما آپی۔ ایک ننھی کلی نے آگے آ کر اپنی باہیں کھولی تو بسما نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ آنسو کی لڑی پلکیں بھگوتی اس ننھی کلی کے بالوں میں جذب ہو گئی۔ جب وہ سب گیلری میں اتر گئے تو بسما اور نجمہ نے روم میں پڑا چھوٹا ٹیبل اٹھا کر گیلری میں اتارا۔ نجمہ نے میز دیوار کے ساتھ لگائی اور بچوں کو جلدی جلدی دوسری سائڈ پر کودنے کی ہدایت دی۔ سبھی بچے دیوار پھلانگ چکے تھے۔ اب نجمہ کی باری تھی۔ بسما، میں نہیں جانتی تم یہ سب کس وجہ سے کرنے کو کہہ رہی ہو، تم بھی ہمارے۔ بسما نے اس بات کو بیچ میں ٹوکا، بھروسہ رکھو یہی بہتر ہے، بس پلیز تم لوگ کبھی اس خواب کو دماغی فطور سمجھ کر بھول نہ جانا، اس خواب کو طبیعت ضرور دینا جو ہم نے ساتھ مل کر دیکھا تھا۔ کہنے کے بعد نجمہ کے گلے ملی، نہ چاہتے بھی بسما کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ دونوں نے کار کے ٹائروں کی چرچراہٹ سنی تھی، جسم میں خوف کی لہر دوڑی۔ چلو جلدی، وقت نہیں ہے، اس نے کہتے ساتھ نجمہ کو ہاتھ سے کھڑکی کی جانب دھکیلا۔ بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار پھلانگ گئی تھی۔ بسما نے آنکھ بند کرتے نمکین پانی کو آزاد کر دیا۔ دھڑم سے دروازہ کھلا اور 3 آدمی بندوقیں تھامے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کو خالی پا کر انوں کی تیوریاں چڑھی۔ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، کدھر ہیں بچے، کدھر چھپایا تم نے ان نامردوں کی اولادوں کو؟ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر بسما سے پوچھا۔ بچے نہیں، آج نہیں آئے، ان کی چھٹی تھی آج۔ اپنے ڈر کو اندر سموئے اس نے کمال تحمل اور بہادری کا مظاہرہ دکھایا۔ پھر ان تینوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارہ کیا، جس کے بعد وہ باہر چلے گئے اور تیسرے نے اپنی بندوقیں سیدھی کرتے بسما پر فائر کھول دیا۔ آنکھوں میں ڈھیروں خواب لیے، اپنے وطن کے لیے، ہزاروں جذبے کے لیے، ڈھیروں ادھوری خواہشات لیے وہ زمین پر گر گئی۔ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس کو وہ پکار پاتی، محض اس ذات کے سوا جس کے لیے روبرو وہ حاضری دینے جا رہی تھی۔ اپنے دل کی بے چینی کے سبب وہ کار سے اترتا بھاگتے ہوئے اسکول کے اندر کی جانب بڑھا۔ اپنی جان عزیز سے پہلے کمرے میں نظر آ گئی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی سانس تھمی، ہر چیز ٹھہر گئی، ہر شے نے مشق کی چادر اوڑھ لی۔ پھر سامنے وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے اپنے ہی خون میں ڈوبی زمین پر پڑی تھی۔ میرے چار گروہ کو نوید ہو، خفیہ دشمنان کو خبر کروں، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا۔ کرو جبیں سر کفن میرے قاتلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق تھا آنکھ پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ فیض احمد فیض۔ ہوش آنے پر وہ بھاگتے ہوئے اس کی جانب بھاگا۔ بسما بسما کہتے ساتھ اس نے نفے میں سر ہلا دیا۔ اسے کہنا چاہتا تھا کہ ابھی نہیں، اتنی جلدی جدائی کا تحفہ مت دینا، مگر یہ کیا؟ اس نے تو لفظ ادا ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کتنی کوشش کے باوجود بھی بول کیوں نہیں پا رہا تھا؟ اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے آستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، اپنے محرم کا، اپنے خوابوں کے ہمسفر کا لمبا محسوس کرتے اپنی آنکھیں کھولی اور تکلیف کے باعث میں مسکرانے کی کوشش کی۔ پلیز نہیں، حنان کے آنسو بسما کے چہرے میں جذب ہو رہے تھے۔ دونوں کے لیے مشکل تھا ایک دوجے کو یوں دیکھنا، مگر چاہتے ہوئے بھی اس وقت
ना तो एक दूसरे से मुंह फेर सकते थे और ना ही आंखें बंद कर सकते थे। डर था तो हम जब चाहते थे ना हम दोनों होश कोई शहादत मिले, कोई शहादत मिले, इसकी धड़कन धीमी पड़ने लगी थी। नहीं नहीं अब नहीं यार, प्लीज आंखें बंद मत करना। वो बेबसी से रोता हुआ फरियाद कर रहा था। आंखें बंद नहीं करूंगी तो तुम्हारी ख्वाहिश कैसे पूरी होगी? बेस्ट तकलीफ के सबब वो पूरा लफ्ज अदा नहीं कर पाई। मम मुझे अच्छे से रुखसत नहीं करोगे? बिस्मा ने हसरत भरी निगाहों से देखा। वो जख्मी मुस्कुराहट के साथ झुका और इसके माथे पर अपनी लब रख दिए। आंसू मुतवत्तर बह रहे थे। जब उठा और बिस्मा की तरफ देखा तो इसकी आंखें बंद हो चुकी थी। वो अपनी दुनिया का सफर शुरू कर चुकी थी। राह की यार का वक्त करीब था। मैंने हाथ थामा रोकने के लिए। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। आंसू झलक गए। गोया कह रहा हो, भला शौक से भी कोई बिछड़ता है? ये तो सब मुकद्दर की बातें होती हैं। इज़ा इकबाल। जिस वक्त से बिछड़े 2 हफ्ते बीत चुके थे, 4 दिन हो चुके थे इसको इस कब्र पर हाजिरी देते हुए। कम से कम जब तक महबूब के शहर में दाना पानी था तब तक तो इसके दर पर हाजिरी देना फर्ज था ना। फजर की नमाज पढ़ने के बाद सीधा इसकी कब्र पर आता, फातिहा नहीं करता, इसके जवाब देने के इंतजार में यूं ही कुछ देर बैठा रहता और फिर बिस्मा की बातें याद आने पर खुद को मजबूर करते हुए वहां से उठ जाता। आज भी वैसी तरह से किसी पैगाम की उम्मीद लिए बैठे थे। जब किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा, वो वैसे ही बैठा रहा तो वो भी इसके पास बैठ गए। फातिहा पढ़ी और फिर अपने जेब से कुछ निकालते हुए इसकी जानिब बढ़ाया। उस ब्रेसलेट को इनके पास देखकर ठिठा, ये मुझे बिस्मा बेटी ने दिया था आपको देने के लिए। ये इसकी आंखों से आंसू का कतरा गिरा। वो और कहा था वो तब तक जिंदा है जब तक आपके दिल में है। बिस्मा का पैगाम देने के बाद वो खड़ा हुआ और अनान के कंधे पर हाथ रखकर इससे हौसला लेते हुए चल दिए। वो यूं ही इस ब्रेसलेट को तकता रहा। और आंखें जिनमें दुनिया भर की ख्वाहिशें थी, इनमें आज एक खालीपन था। वो आंखें जो कभी महफिलों की चमक थी, आज वीरानियों की अक्कासी में थी। वो आंखें जिनमें कल तक तुम थे, इनमें आज भी तुम हो। वो बिछड़ी नहीं वो बिछड़ी नहीं है, हमेशा मेरे साथ है, मेरे दिल में इसकी खुशबू मेरी रूह में समा चुकी है। बस इसका वजूद सामने नहीं है मगर वो जिंदा है मेरे दिल में। जब तक मैं हूँ बिस्मा जिंदा है। इस तरह के एहसास वो बिस्मा की डायरी में रोज डालता था। अपने एहसास कलमबंद करने के साथ वो इसकी लिखी हुई तहरीर भी पढ़ता था। इतनी सारी डायरीज का आखिर करती क्या हो? जब भी इसे किसी बुक शॉप पर लेकर जाती तो ऐसे यूं ही इतनी सारी डायरीज की रीतें देख कर यही सवाल पूछता। जाहिर बात है इन पर लिखती हूँ और ऐसे डायरीज को देखने के साथ साथ इसे भी जवाब देती रहती। और जब ये भर जाती तो सोचा इनका क्या करना है। सोचना क्या है, मैं इनको संभाल कर रखती हूँ। कब तक? क्या सारी उम्र यूं ही इनको संभाल कर रखोगी? कैप्टन साहब, ये मैं अपने लिए थोड़ी आपके लिए संभाल कर रखती हूँ। मेरे लिए वो हैरान वो हाँ ना, जो मैं आपके पास नहीं होंगी तो आप इनको पढ़कर मुझे महसूस किया करेंगे ना। और अक्सर ऐसी बातें कर जाया करती थी जब वो इससे सवाल करता कि आखिर वो क्या सोच कर ऐसे फजूल गोयां करती हो। तो हर बार की तरह कहती, बस दिल ने कहा था ये कहने को तो कह दिया। वो इसकी बातों को खामोश रह जाता। अब जब वही ये सब काम कर रहा था तो इसे एहसास हो रहा था कि ये सब क्यों कहती थी। और वो काम जो बिस्मा को करना पसंद था वो कोशिश करता वो सब करना है कि जख्मी होने के बावजूद हार नहीं मानी थी। बिस्मा इसका दिल थी, इसकी ख्वाहिश थी, मगर सबसे पहले इस पर इसके वतन के शहीद का कर्ज था जिसको वो इस दुख में भी नहीं बोला था। कैसे भूल सकता था? उसके खमीर में एहसान फरमोशी नहीं थी। भरोसा न होने पर भी ने एक बेहतरीन शहरी होने का सबूत देते हुए बिस्मा के कत्ल के सिलसिले में कोर्ट से रजू किया था। जबकि इसके ख्याल में था कि वैसे दहशतगर्दी और खौफ वायरस फैलाने के जरिए में अपनी टीम के साथ मिलकर इसकी जान से छीन लेता। वो एक शहरी होने के साथ साथ आर्म्ड फोर्सेस का हिस्सा था। वो लोगों को बताना चाहता था कि हमारी अफवाज कभी ज्यादती नहीं करती। बिस्मा का स्कूल बंद नहीं हुआ था, किसी ने डर कर हार नहीं मानी थी। मुसलमानों को मौत से डरना कहाँ जेब देता था। इसने एक नया अज़म के साथ अपने बूट बूट पहने, जैकेट पहने और अपने हथियारों को इन जगहों पर रखा था और अपनी टीम के साथ नए मिशन पर रवाना हुआ था। जो रुके तो जो तो गोया गिरे थे, हम जो चले तो जहाँ से गुजर गए। राहे यार, हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। समझो।